आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं अजय शुक्ल ट्राई सिटी डिबेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है मोहाली में न पब्लिक ट्रांसपोर्ट न मिल रहा बस स्टैंड। इस समस्या पर चर्चा के लिए हमारे साथ में मोहाली के तमाम मुअज्जिज लोग मौजूद हैं, जिनमें सतिंदर सिंह गिल जी हैं जो अकाली दल से हैं। आपका स्वागत है। मेरे साथ में फूलराज सिंह हैं जो पूर्व काउंसलर हैं। आपका स्वागत है। मेरे साथ में विनीत वर्मा है जो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका स्वागत है। मेरे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं मोहाली से कुलदीप सिंह। आपका स्वागत है। आप सभी के साथ में चर्चा करते हुए मैं जिक्र करूंगा कि 2016 में मोहाली में एक बेहतरीन आलीशान बस स्टैंड बनाने का फैसला लिया गया था और उस समय सुखबीर बादल डिप्टी सीएम के तौर पे उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। और उसके बाद में करोड़ों रुपए खर्च करके ये जो ट्रिपल पी मोड पर बनाया गया था बस अड्डा, इसको C&C कंपनी ने बनाया था। और इसमें ये हुआ था कि इसमें निवेश करेंगे लोग और सारी चीजों को लेकर के पूरी प्लानिंग की गई थी। बाबा बंदा बहादुर सिंह के नाम पर बने इस बस स्टैंड की 2018 में बिजली न भरने के कारण लाइट कट गई और उसके बाद में ये स्थिति है, निवेशक आज आंसू बहा रहे हैं क्योंकि उनका निवेश जीरो हो गया है। बस स्टैंड कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है। मोहाली से लगभग सभी बड़े दफ्तर सेक्टर 8 में है, जबकि बस स्टैंड सेक्टर फेज 6 में बनाया गया। फेज 8 में है दफ्तर और फेज 6 में बस स्टैंड बनाया गया। जबकि जो यहाँ पर प्रशासनिक भवन है और सारे हैं वो वहां से 6 किलोमीटर के करीब करीब दूरी पे है। तो ऐसी स्थिति में तमाम सारी चीजें जिनको जरूरत है सबसे ज्यादा वैसे लोगों के लिए बस स्टैंड को एक वाजिब दूरी पे बनना चाहिए था, एक ऐसे बनना चाहिए था जो सुविधाजनक होता, लेकिन नहीं हुआ। 2017 के चुनाव में जो मोहाली के विधायक हैं और आजकल सेहत मंत्री हैं पंजाब के बलबीर सिंह सिद्धू, उन्होंने वायदा किया था कि फेज 8 का बस अड्डा ढाया नहीं जाएगा और उसे ही एक अच्छी तरीके से बनाया जाएगा जिससे लोकल सिटी बस सर्विस वहां से शुरू होगी। लेकिन वो बातें ही रह गई। अभी तक तो ऐसा नहीं हो सका है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस संदर्भ में तमाम आश्वासन मिलते रहे, लेकिन आश्वासनों का वही स्थिति हो जा रही है कि शायद चुनावी वादे की तरह हो गए हैं कि बस आप सुन लीजिए, कुछ होगा नहीं होगा इसका फैसला जनता जाने और जिसको फेस करना है समस्या वो जाने। मैं इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अकाली दल से रुपिंदर सिंह गिल के पास जाना चाहूंगा। गिल साहब, आप लोगों ने जब ये बनाने का फैसला किया था तो क्यों नहीं ऐसी प्लानिंग करी कि इसे एक सुचारू रूप से चल सके और एक बेहतरीन स्थिति मिल सके, सुविधाजनक हो सके? क्यों इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा गया? क्यों जल्दबाजी में इस तरह से किया गया कि आज कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है? जी रुपिंदर। शुक्ला साहब, ਇਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ शहर दे बाहर ले आईदा। रेलवे स्टेशन हुए नहीं, लेकिन रुपिंदर जी, मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। सेक्टर 17 का बस स्टैंड बंद नहीं हुआ है, वहां से बसें चलती हैं। अब मैं बात कंप्लीट कर रहा हूं ना जी। जदों तुसी लोकेशन सेट करते हो, इंटर स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट जिहड़ी ट्रांसपोर्ट हुंदी है, बेस्ट लोकेशन जिहड़ी वो फेज 6 ही सी। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਫੇਸ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਬੱਸਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਸਿਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੈਵੀ ਵਾਹੀਕਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਏਸੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਫੇਜ਼ 8 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫਾਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੈਸਟ ਟਰਮੀਨਸ ਸੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਲੌਂਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। चलिए मैं उस पे पहले चर्चा कर ही चुका हूँ। स्टेट उन्होंने अपने मैं इसी पे आगे फिक्र नहीं हैगी। आता हूँ मैं आपके पास आता हूँ सतेंद्र जी। मैं विनीत जी के पास जाऊंगा। विनीत जी, जिस तरीके से बताया सतेंद्र जी ने कि सारी चीजें जिस तरह से हुई कि अकाली दल ने एक अच्छा करने की कोशिश करी और उन्होंने एक बेहतरीन चीज दी, मौजूदा सरकार उसको संभाल नहीं सही कर पाई है और इसके कारण ये समस्या खड़ी है, ना कि इसके लिए अकाली दल को दोषी ठहराया जा सकता है। जी विनीत जी, पहली गल तां निहायती निंदणयोग है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਅ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਡੰਗਾ ਪੱਟਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬੰਨਿਆ। 2011 'ਚ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈਂਡ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ। 3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੇ, 3 ਮੁਰਲੀ ਫਰੰਟ ਬਣੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 2016 ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਜੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਹੂਤੀ ਲਿੱਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਬੀ। 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਏਸੀ ਉਮਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਈਵਨ ਟੇਵਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਨਾ ਰੁਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਏਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵਿਡੰਬਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। जब भी कांग्रेस सरकार आई पहले विनीत जी इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं इसी चैनल पे, इसलिए मुझे लगता है कि शुक्ला जी कंप्लीट कर लेने दो प्लीज। मैं थोड़े राही देखो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा 8वें साला नहीं तोड़ना, 8वें साला टुट गया। ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲਵਾਰੀ 'ਚ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਨੀ ਵਾਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ करे। ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ अति निंदनयोग है और ਇਹਦੇ ਲਈ जिन्ने चलिए मोहाली के लिए ये अति निंदनीय है। मैं इसी पे जाना चाहूंगा
फूलराज जी के पास। फूलराज जी, आप काउंसलर भी रहे हैं, आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता को समझते हैं। जिस तरह की समस्याएं खड़ी हैं, पब्लिक के लिए सुविधा नहीं है। सीटीयू की जो कुछ बस सीटीयू की जो कुछ बसें आ जाती हैं उनसे सुविधा मिल जाती है, नहीं तो बाकी कुछ नहीं है। पंजाब सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। पिछली सरकार ने भी सिर्फ वायदे किए और जो बनाने की बात की वो कंप्लीट नहीं हुआ, आपके सामने है। तो ऐसी स्थिति में क्या जनता के, चूंकि आप नुमाइंदे रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, क्या फेस करते हैं? जी फूलराज जी। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਤਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਪਨੀਤ ਵਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਟਰਮੀਨਸ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਕਿਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਟਰਮੀਨਸ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 94 ਤੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ 8 ਸਪੇਸ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟਰਮੀਨਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2011 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, 2011 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 2016 'ਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਉਦਘਾਟਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਜੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਪਿਛਲਾ ਅਗਲਾ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਪਿਛਲਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 17 ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, 3.5 ਏਕੜ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ 8 ਸੈਕਟਰ 8 ਸਪੇਸ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਉਹ ਸਗੋਂ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ, JCB ਨਾਲ ਸੜਕ ਹੀ ਪਟਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਾਡੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲੂਗੀ, ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੂਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣੇ, ਉਹ ਆਮ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ मूर्त भी किसी ने सामने की कोशिश नहीं की। चलिए ये कि उनकी मूर्ति तक का सम्मान नहीं है और जो बनाया गया उसको भी कोई पुरसा हाल नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं कुलदीप जी के पास जाना चाहूंगा।
कुलदीप जी, आप सारा सिनेरियो देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसकी जवाबदेही से बचने के लिए आज डिबेट से कन्नी काट गई, जिस तरह विनीत जी ने कहा। तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं, झूठ बोला है इसलिए डर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को जो एक होना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो भी पैसा लगाया, जो भी प्रोजेक्ट में जमीन लगी है, जो भी है वो जनता की है, जनता के पैसे की है, और उस पैसे का जब इन्वॉल्वमेंट है तो उसको कैसे भी करके एक चीज को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी सर, बात तो लोगों की समस्या की फिर आ जाती है जी। लोगों की समस्या की तरफ किसी भी पार्टी का कोई ध्यान दिखाई देता नहीं। असल में मोहाली को चाहिए सबसे पहले एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो आज तक मुहैया ही नहीं हो पाया। ये जो अभी फूलराज जी बात कर रहे थे कि पूर्व मेयर कुलवंत सिंह ने एक सिटी बस का प्रोजेक्ट लाया, वो लाए भी थे और एक 6 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान भी रखा गया था उसके लिए, बट वो मसला लोकल बॉडीज में ही रुक गया। अगर वो सिटी बस प्रोजेक्ट शुरू हो जाता तो जैसा सतिंदर गिल कह रहे हैं, ये बस अड्डा शायद कामयाब हो सकता था। क्योंकि आप देखिए, जो पहली बात जो विनीत वर्मा जी जो बात कह रहे थे कि यहाँ से आपने भी ये बात इंगित की है कि यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर पर जाकर ये हमारा प्रशासनिक कम्प्लेक्स है और तहसील है, और जिले भर से लालड़ू से लेकर और कुराली और फिर उधर माजरी ब्लॉक, वहां से सारे बंदे जो यहाँ पर जिला तहसील में या अपना कोर्ट में या प्रशासनिक कम्प्लेक्स में काम करवाने के लिए आएंगे, वो अगर 6 फेस में उतरेंगे तो वहां से कैसे पहुंचेंगे? लूट की बात करें, लूट है ऑटो रिक्शा चालकों की। प्रदूषण भी बहुत फैला रहे हैं, इनके पास, कईयों के पास लाइसेंस तक नहीं है, पर ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। यहाँ पर मिस्टर संदीप हंस थे अपना कमिश्नर, वो आजकल डीसी है शायद मोगा में। उन्होंने फिर ये जब ये प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था, ये रुका हुआ था, तो उन्होंने एक सीटीयू के साथ मिलकर ये एक सिटी बस सर्विस शुरू करने की एक ये उपराला किया था उन्होंने, बट वो उसके बाद उनकी बदली हो गई और ये काम भी बीच में ही रुक गया। मतलब लोगों की समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये जो पीपीपी मोड में सर लाया गया, इसमें करोड़ों रुपए का घपला है एक तरीके का, कि एक इतना आलीशान बिल्डिंग बना के छोड़ देनी ऐसे ही। उसके बड़े बड़े दावे थे कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर, हेलीपैड बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, मगर वो लोगों के पैसे भी डूबे। और ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था सुखबीर सिंह बादल का, जो उस समय डिप्टी मुख्यमंत्री भी थे और अकाली दल के प्रधान भी थे। तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट की जगह पर ये अकाली दल के माथे के ऊपर एक बट्टा बनकर रह गया है, और इसकी वजह यह है कि बिल्कुल चलिए बट्टा बन के रह गया। मैं इसी पे जवाब ले लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ कुलदीप जी। सतिंदर जी, जिस तरह से कुलदीप जी ने सारी बातें बताई कि, तो इसका मतलब है कि इसकी फिजिबिलिटी और दूसरी चीजें बगैर चेक किए बना दिया गया, क्योंकि इसमें एक घालमेल करना था, एक जो भी है कि करोड़ों का एक खेल होना था, और एक बना करके सिर्फ वाहवाही लूटनी थी और कुछ नहीं था। जी सतिंदर जी। देखो, मैं सारे पैनलिस्ट ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁਹਾਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੈਂਪਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਏਰੋ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। 2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਚੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਆਦਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੂਲਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕਤਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, पेड़ों की प्रूनिंग वास्ते इत्थे लैके आए, वैक्यूम मशीन्स लैके आई है सारी गवर्नमेंट। थ्रू मेयर ही सब कुछ होना होंदा है।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਏ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਜਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 200 ਕੇ 300 CR ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫੂਲਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਤ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ 2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਸਕਸੈਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਹੋਟਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, डिलीवर करना बहुत बड़ी अच्छी मुश्किल है। चीज कही, ये सारे चीज कही सतिंदर जी ने कि इल्जाम लगा देने बड़ा आसान है। 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 17 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਮੋਹਾਲੀ। सतिंदर जी, बाकी पैनलिस्ट से भी इस पे चर्चा कर लेते हैं कि आरोप लगा देना बड़ा आसान है। असलियत में सुखबीर बादल की और अकाली दल की एक नीयत अच्छी थी, वो अच्छा करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने या कांग्रेस के लोगों ने उसे होने नहीं दिया। और जो गवर्नमेंट ने करना ना, जो कुछ था वो सारी चीजें जो बजट था उससे बहुत ज्यादा किया। और ऐसी स्थिति में आप लोग जैसे सवाल उठाते हैं तो सवाल फिर क्यों उठाते हैं? जी विनीत। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਣ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 2009 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਨਾ ਬਣਨ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ 'ਚ ਕੰਮ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬੇਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ 2017 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਓ ਤਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਟ ਤਾਂ ਲਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਆ, ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ सटैंड ਤੇ काटना रुकता होवे, बिल्कुल सही है कि एक प्रकार से चंडीगढ़ के बाद में पंजाब के लिए कोई अहम जिला है तो मोहाली है, क्योंकि राजधानी के तमाम सारे ऑफिस के मुख्यालय भी यहाँ मौजूद हैं। मैं इसी बात पे जाऊंगा फूलचंद जी के पास। फूल सिंह जी, आप ये बताइए कि जिस तरह से बताया सतिंदर जी ने, जिस तरह से विनीत जी ने बताया, सतिंदर जी का कहना है इस पे सवाल नहीं उठने चाहिए, बल्कि एक अच्छी नीयत से किया गया काम था और इसलिए उस पे चर्चा होनी चाहिए। मैं किसी से कोई एलिगेशन नहीं ला रहा, मैं सर किसी से कोई एलिगेशन नहीं ला रहा। मैं ये कह रहा भी 2009 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 2011 ਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਲਮਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਮਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 2 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 43 ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਵੀਲਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 35 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚਾਲੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਨੀਤ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ,
सिक्योरिटी गार्ड ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਤਰਸ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਹੋਰ नहीं कुछ कर सकते, उन्हें साफ सफाई भी कर दो ताकि उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं उसी चीज पे आता हूं कि कुलदीप जी जिस तरह से बताया, फूल सिंह जी ने बताया, सतिंदर जी ने बताया, विनीत ने बताया, उस तरह से यह स्थिति लगता है सरकार 4.5 साल में कुछ करना ही नहीं चाहती है, सिर्फ लटकाए रखना चाहती है। जो पिछली सरकार ने किया उसको भी मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति में लगता नहीं है कि मोहाली के लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है? बिल्कुल सर, बात तो असल में यही है कि लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार सरकार को जो दिखता नहीं है। सरोकार होगा पता नहीं है कि नहीं है, लोग दिखाई नहीं देता है। इसीलिए लोग जो हैं वो बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। फेज 8 में सर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, वहां पर फोर्टिस हॉस्पिटल है, वह पंचायती राज भवन है, सिंचाई विभाग है, पता नहीं कितने वहां पर दफ्तर है पंजाब सरकार के खुद के, जहां पर हजारों की गिनती में रोज कर्मचारी आते हैं और वो जिले भर में से आते हैं और इवन पंजाब से भी कई जगहों से आते हैं जो ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप देखिए त्रासदी ये है कि जो तोड़ दिया गया बस अड्डा, उसके बाहर सड़कों पर बसें खड़ी हैं, वहां से उनको लेके जा रही हैं। इस बस अड्डे के होने के बावजूद सवारियों को जो बाहर से इंटरस्टेट जो बसें आ रही हैं तो फेस में ही उतार देते हैं। चलिए चर्चा को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि जिस तरह से स्थितियां हैं उन सब स्थितियों में निश्चित रूप से होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। इसके लिए आप सभी का आप आए, धन्यवाद।